শুভ সন্ধ্যা। অটল টানেলের পর এবার জম্মু ও কাশ্মীরে হতে চলেছে বিশ্বে তাক লাগানো জজিলা সুড়ঙ্গ। আজ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের নির্মাণ কাজের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের ফলে শ্রীনগর, দ্রাস, কার্গিল ও লেহের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠবে। সারা বছরই লাদাখের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকবে। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तावित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। उससे जनता को काफी बड़ा फायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा, रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ पेड़ भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और मुझे आशा है कि ये काम जो इसका एक समय दिया गया है 6 साल का, उससे पहले बनकर तैयार होगा और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খাদ্য ও কৃষি সংগঠন FOA ওর ৭৫তম বার্ষিকীতে আগামীকাল ৭৫ টাকার কয়েনের উন্মোচন করবেন। দুস্থ লোকেদের আর্থিক ও পুষ্টির দিক থেকে সক্ষম করার জন্য এই সংগঠন উল্লেখযোগ্য কাজ করে আসছে। দেশ বহুদিন থেকে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। প্রায় 6 মাস পর আনলক 5 পর্বে আজ থেকে সমগ্র দেশে অনেক ক্ষেত্রে শিথিলতা কার্যকর হয়েছে। আজ থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সিনেমা ও থিয়েটার হল, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক প্রভৃতি খোলা হয়েছে। তবে এসব স্থানে 50% লোক সমাগমের অনুমতি থাকবে। এছাড়া প্রত্যেককে মাস্ক পরিধান করতে হবে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, শারীরিক দূরত্ব ইত্যাদি নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এদিকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আজ থেকে আংশিকভাবে স্কুল খোলার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। महामारी के कारण सिनेमा हॉल की कुल सीटों में 50% सीटों पर ही बैठने की इजाजत है। हॉल में प्रवेश से पहले मास्क पहनना जरूरी है। दर्शकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही टिकट भी ऑनलाइन खरीदनी होगी। इसके साथ ही मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल भी आज से खोल दिए गए हैं। में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ अपर प्राइमरी क्लास के लिए स्कूल खोले गए हैं। इस दौरान छात्र स्कूल जाकर सिर्फ शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर सकेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर हासिल कर सकेंगे। नियमित रूप से कक्षा का संचालन फिलहाल नहीं किया जाएगा। नियमित रूप से कक्षाओं के संचालन के बारे में फैसला आज लिया जा सकता है। সমগ্র দেশে আজ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর APJ আব্দুল কালামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। মিসাইল ম্যান হিসেবে সুপরিচিত যশস্বী এই মহান বৈজ্ঞানিক 2002 থেকে 2007 সাল পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ছিলেন। তাকে ভারতরত্ন সম্মানেও ভূষিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট বার্তায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামের জন্মজয়ন্তীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি কালামের অসাধারণ জীবন কীর্তির উল্লেখ করেন। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। वे देश के युवाओं को देश की सच्ची पूंजी मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनके अमिट योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। साथ ही PM मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है,
और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण इमाम अब्दुल कलाम। शब्द नहीं, उनका व्यक्तित्व बोलता, और वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। एनलाइटन ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्र জাতীয় যোগ্যতা নিরূপণ তথা প্রবেশ পরীক্ষা নিটে যেসব পরীক্ষার্থীরা সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেনি তাদের সুযোগ দেবার জন্য গতকাল পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। 13 সেপ্টেম্বর ও 14 অক্টোবর এই দুদিনের পরীক্ষার ফলাফল আগামীকাল প্রকাশ করা হবে। ভারতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত 24 ঘন্টায় দেশে ৮১,৫১৪ জন পজিটিভ রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, সুস্থ হয়ে ওঠার অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৩৬%। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮,১২,০০০ রোগী। মৃত্যু হারও কমে দাঁড়িয়েছে ১.৫২%। গত 24 ঘন্টায় সমগ্র দেশে ৬৭,৭৩৫ জনের দেহে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আমাদের সাথে ফোনের প্রান্তে রয়েছেন কাছাড় জেলার মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী। তার কাছ থেকে আমরা জেলার সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইব। হ্যালো। হ্যাঁ সুমন বাবু, আপনার কাছ থেকে আমরা কাছাড় জেলার সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইব। কাছাড় জেলায় গতকালকে ৫,০০০-এর উপর টেস্ট হয়েছিল, তার মধ্যে অ্যারাউন্ড 70 পজিটিভ পাওয়া গেছিল। আজকের দিনের রিপোর্টটি এখনো আসেনি। কালকে বা এর আগেও যে ট্রেন্ডটা দেখা যাচ্ছে সেটা অনুযায়ী 1% আশেপাশে পজিটিভিটি রেট আছে এখন পর্যন্ত। তো আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা যে পূজা একটা নির্দেশনা বেরিয়েছে যে পূজা প্যান্ডেলে যারা ভলান্টিয়ার থাকবে বা যিনি পূজারী থাকবেন, পুরোহিত থাকবেন, ওনাদেরকে টেস্ট করাবো। আমরা সেটার পরিকল্পনা নিচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে, একটা দুটো ট্রেন যাচ্ছে। তিরুঅনন্তপুরম থেকে কালকে একটা ট্রেন আসবে, তো ট্রেনের যাত্রীদেরকে আমরা স্টেশনে টেস্ট করানোর ব্যবস্থা করেছি। তো আপডেট এতটুকু, কিন্তু যেহেতু পূজা মরশুম আসছে সেই জন্য একটু অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন পড়বে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে আসামে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠার অনুপাত বেড়ে হয়েছে 84.79%। রাজ্যে এ পর্যন্ত কোভিড-19 থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন 1,68,069 জন পজিটিভ রোগী। বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 29,307 জন। মৃতের সংখ্যা 834। মোট আক্রান্তের সংখ্যা 1,98,213 জন। গতকাল কাছাড়ে কোভিড টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে 63 জনের। এছাড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন পজিটিভ রোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মৃত ব্যক্তির নাম বাদল চন্দ্র রায়, তার বাড়ি জয়পুরে। কাছাড়ে গতকাল যে 63 জনের টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে তাদের মধ্যে 52 জনের করা হয় র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট, বাকি 11 জনের পিসিআর টেস্ট। এদিকে এদিন করিমগঞ্জে 8 ও হাইলাকান্দিতে 13 জনের দেহে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে এবার দুর্গাপুজোয় মাথায় হাত পড়েছে মূর্তির কারিগর সহ বিভিন্ন মৃৎ শিল্পীদের। বরাক উপত্যকার অন্যান্য স্থানের মতোই এবার একই দশা হাইলাকান্দিতেও। পুজোর সময় যে আয় করেন সেটা দিয়ে তারা পুরো বছরই সংসার চালান। এবছর মূর্তি নির্মাণে তেমন কোনো অর্ডার আসেনি। এছাড়া মূর্তি নির্মাণে নানা বিধিনিষেধ থাকায় তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জেলার বিভিন্ন মৃৎশিল্পী, মূর্তির কারিগররা এ বিষয়ে শোনালেন তাদের দুরবস্থা ও হতাশার কথা।
যেন আগে যেরকম আমরা একটা আগে বাজেট ছিল যেন বৈশাখ মাসে আমরা শুরু করতাম কাজটা, এবার বৈশাখ মাসে শুরু করি না। কারণ কথা হচ্ছে এবার পূজা হয় কি না হয় এটা আমাদের জানা ছিল না, আর বিশেষ করে চিন্তা ভাবনা ছিল না। তবে 1 মাস আগে মোটামুটি তারা বলতেছে পূজা হবে, ছোট ছোট করে পূজা হবে। তো ছোট ছোট করে পূজা হইলেও আমরা ছোট ছোট মূর্তি বানাই, মূর্তি বানাইলেও সেই জিনিসটা আপনার বেনিফিটটা আমাদের আসে না। আমাদের যে খরচটা যেন হয় সেই খরচ হিসাবে আমাদের বেনিফিট একদমই নাই। এখন দোকানটা রাখার জন্য আমাদের ছোট মূর্তি বানাইতে হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গত মঙ্গলবার দুর্গাপুজো নিয়ে রাজ্য স্তরের এসওপি ঘোষণা করার পর গতকাল কাছাড়ের জন্য পৃথকভাবে এসওপি ঘোষণা করা হলো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এতে পুনরায় অস্থায়ী মণ্ডপ গড়ে পুজোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এর আগে গত 2রা অক্টোবর জেলাশাসক জেলার জন্য পুজোর এসওপি ঘোষণা করেছিলেন। নতুন করে ঘোষণা করা এসওপিতে মাইকের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া ছাড়া খুব একটা পরিবর্তন করা হয়নি। তবে নতুন এসওপিতে মূর্তির উচ্চতা নিয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। বাদ্রি ব্রিজ ডিমান্ড কমিটির আহ্বানে গত সোমবার এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সদস্যরা কাছাড়ের পূর্ত বিভাগের কার্যবাহী বাস্তুকারের সাথে সাক্ষাৎ করে শীঘ্র বাদ্রি সেতুর অ্যাপ্রোচ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাদ্রি সেতুর অ্যাপ্রোচ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে পূর্ত বিভাগের কার্যবাহী বাস্তুকার আশ্বাস দিয়েছেন। দীর্ঘ 6 মাস পর আগামীকাল শিলচর রেল স্টেশনে এসে পৌঁছবে শিলচর তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস। তবে ট্রেনটি পৌঁছানোর পর সব যাত্রীদের কোভিড পরীক্ষা করাতে হবে। যাত্রীদের স্ক্রিনিং ও নমুনা পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন যে যাত্রীদের সকলের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করাতে হবে। কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রস্তুতিতে কোনো ত্রুটি রাখতে চাইছে না জেলা প্রশাসন। এদিকে শিলচর তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেসের সফর ঘিরে শিলচর রেল স্টেশনেও চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। সুরক্ষা থেকে শুরু করে স্টেশনের স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া সবকিছুই সম্পূর্ণ হয়েছে শিলচর রেল স্টেশনে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতো হাইলাকান্দিতেও পুজোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে, কিন্তু এবছর কোভিড-19 পরিস্থিতির জন্য মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্য বিভাগের কঠোর নীতি নির্দেশনা। হাইলাকান্দির বিভিন্ন পুজো কমিটির কর্মকর্তা, পূজারী, স্বেচ্ছাসেবক সহ সংশ্লিষ্ট আয়োজকরা রাজ্য সরকারের নির্ধারিত এসওপি মেনেই পুজো আয়োজনের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেরকম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সেইভাবেই সব কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করে যেরকম পূজাটা করতে লাগে আর কি ওইভাবেই আমরা করার চেষ্টা করছি। আয়োজনটা তো যতটুকু পারছি আমরা সীমিতভাবে করছি, গত বছরের না, তো এবার তো কিছুই হচ্ছে না। আলোকসজ্জা কম হচ্ছে বা প্যান্ডেলের যে সিস্টেম বা প্যান্ডেলটা খোলা রাখার যে ব্যবস্থা বা ব্যারিকেডের সিস্টেম আমরা করে দিচ্ছি সবার জন্যই, কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো যতটুকু পারি আর কি সবার কোভিড টেস্ট বা এই যে কমিটির কোভিড টেস্ট করবো। আমরা পুরোহিত মণ্ডলী সব ইয়েতে আমার মিটিং হয়েছে, সবাই আমরা টেস্ট করে আমরা পূজাতে বসবো। মিজোরামে 11 জন নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর জওয়ান সহ এখন পর্যন্ত নতুন 28 জনকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড সংক্রমিতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 2222। সরকারি সূত্রে জানা গেছে পজিটিভ 11 জন নিরাপত্তারক্ষীর মধ্যে 6 জন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং 5 জন আসাম রাইফেলসের জওয়ান। উল্লেখ্য, মিজোরামে এখন পর্যন্ত ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন 2093 জন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 119 জন। তবে রাজ্যটিতে এখন পর্যন্ত করোনার আক্রান্ত হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করেনি। আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অধীন 2021 সালের হাই স্কুল শিক্ষান্ত ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার জন্য আগামী 2রা নভেম্বর থেকে 23শে নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে প্রপত্র পূরণের দিন ধার্য করা হয়েছে। এদিকে শিক্ষার্থীরা 27 নভেম্বর পর্যন্ত চালান এবং 30শে নভেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকে প্রপত্র পূরণের মাশুল জমা দিতে পারবে বলে পর্ষদের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র জৈন জানিয়েছেন যে করোনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবার পরীক্ষা কিছুটা দেরিতে অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুযায়ী কোভিড প্রোটোকলের সব নিয়ম নীতি মেনে আগামী বছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে হাই স্কুল শিক্ষান্ত ও হাই মাদ্রাসা চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের আজকের সংবাদ এ পর্যন্তই। শুভরাত্রি।